So, welcome to Center for Social Dialogue, Andy. As usual, two words about Center for Social Dialogue. Center for Social Dialogue stands an open platform where anyone can share any of his ideas, life experiences, and even things like philosophies, constitutional law, law, politics, or any subject matter without any inhibitions, without any ideological, what's called as biases. Normally, we are always trying to say that we are avoiding extreme ideas only because, not because of any other reason, because sometimes it becomes very difficult to accommodate extreme idea. That's the only difficulty. And moreover, the dialogue, the Center for Social Dialogue stands for something called as uh, dialogue shall result in some kind of understanding, a development of growth of understanding between two people. So ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ ఐడియాస్ వచ్చేప్పటికి దట్ అండర్స్టాండింగ్ is always missing. So this is one reason. And another thing is we are always trying to say to the people that there is one something called as Indian Constitution, which provides for right to freedom of expression, but that expression is always controlled by certain uh, provisions again within the Article 19 and also various acts and enactments. So ultimately, dialogue, social dialogue అనేది ఒక జనరల్ ఇంక్రీజ్డ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ద సొసైటీకి ఉపయోగపడాలి అనేది మాకున్న ప్రధానమైన ఆలోచన. సో విత్ దీస్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ ది forum to the key speaker. But before that, సార్ రామ్ జయరామ్ గారు ఉన్నారా లైన్లో? రామ్ జయరామ్ గారు మీరు ఉన్నారా లైన్లో? లేకపోతే కీ స్పీకర్ని నేనే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. సార్ మీరే ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి సార్. మీరు ఉన్నారు కదా, మీరు చేయండి. నేను లైన్ లో బస్ లో ఉన్నాను సార్, స్టాప్ బస్ లో ఉన్నాను. ఓకే ఓకే, రైట్ అండి, రైట్. అయితే ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ ది కీ స్పీకర్ అండి. టుడేస్ కీ స్పీకర్ ఈజ్ డాక్టర్ పెమ్మరాజు విఆర్ రాయుడు గారు. He has a distinguished career. He is a former Deputy Director of the Defense R&D Laboratory, DRDL, Government of India. He holds a postgraduate degree in engineering, a diploma in management and French, and a doctorate in astrology. Dr. Rayudu Garu has received several prestigious awards, including the Bharat Jyoti Award, Mother Teresa Excellence Award, and the Ugadi Award from the Government of India, Government of Andhra Pradesh combined state. And he has also received several commendations. Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India and then Director of DRDL, Hyderabad, commended Dr. Rayudu Garu's services as head of solid rocket propulsion, planning, project management, HRD, value engineering, and safety engineering in DRDL. International recognition. Dr. Rayudu Garu has received lectures has delivered lectures at conferences organized by the American Federation of Astrologers, Arsha Vidya Gurukulam in the USA, and Maharishi University of Management, Holland. Literary contribution. Dr. Rayudu Garu has authored several books on astrology, including Nadi Astrology and Other Prediction Techniques, How to Read Horoscope, a Scientific Model of Prediction, How to Match Horoscope for Marriages. All these books are published by the renowned Indology publishers, Motilal Banarsi Das Publishers, Private Limited. Dr. Rayudu also published a pocket booklet on the crux of Bhagavad Gita, Upanishads, and Vedas in English by selecting important informative slokas. Dr. Rayudu Garu hobbies include traveling, astrology, music, philosophy, and meditation. Today, Dr. Rayudu Garu is going to deliver a talk on the life and message of Sri Uppaluri Gopala Krishnamurti, popularly known as UG to the world. So with these few words, I have completed my introduction. Now I welcome Pemmaraj Rayudu Garu to deliver his talk. Welcome, sir. Please unmute yourself. Unmute అవ్వాలండి, అన్మ్యూట్. మైక్ అన్మ్యూట్ అవ్వాలి.
Tap to speak and done speaking. సార్ మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు, వీడియో ఒకటి ఆన్ కాలేదు. అదే చూస్తున్నాను. వీడియో ఈ స్టాప్డ్ అంటాను మళ్ళీ. అదే మీరు ఆన్ చేసుకోవచ్చు వీడియో కూడా, అది ఓన్లీ బటన్స్ ప్రెస్ చేయడం లేదా తేడా వచ్చింది. జస్ట్ 1 minute. ఇందాక వీడియో ఆన్లో అయింది. అవునండి. వీడియో మళ్ళీ స్టాప్. చేశాను. కెమెరాలో కూడా చేయాలా? కెమెరా ఆన్ చేయాలి, ప్లస్ మీరు ఇక్కడ మీరు స్పీకర్ కూడా ఆన్ చేసుకోవాలి. మీకు అక్కడ పక్కన ఎవరైనా యంగ్స్టర్స్ అసిస్టెన్స్ లేదా? Yes, sir. I am 86 years old. My main profession is rocket propulsion, and my first hobby is astrology and traveling. My second hobby is philosophy and music. So I have limited knowledge about philosophy only. Last week, unfortunately, I was admitted into Apollo DRDO hospital for asthma treatment. వినిపిస్తోందండి? Yes, sir. Please. I was discharged now, but I am still weak. So I may not be able to talk extempore. So I scribbled some notes about UZ, as I know, and I may read it whenever necessary. Let me go into the topic. Life and the message of Uppaluri Gopala Krishnamurti, popularly known as UZ. It is not Uppaluri. It is actually Uppuluri. My wife is his first daughter, and she checked up with her grandfather, and it is said Uppuluri. I don't know why UZ changed it to Uppaluri. I would like to cover his childhood, studies, journey into spiritual field, meeting Sivananda, Jiddu Krishnamurti, Ramana Maharshi, marriage, children, abroad travels, his experiences of biological mutation, and get into enlightenment phase, his views about enlightenment, God, beliefs, spiritual practices, mind, thinking, etc. Vis-a-vis JK, which my son from USA sent, who studied JK and UZ, and he wanted it to talk about. At the end, I will tell about personal experience with UZ. UZ says, if there is the word you wanted to use has no copyright, you are free to reproduce, distribute, interpret, misinterpret, distort, garble, do whatever you like, even claim authorship without my consent or the consent of anybody. So I'm lucky that way. I am free to talk anything about UZ because he has given freedom. I met him in Bangalore, Chennai, Bombay, Switzerland, Goa, and listened to his conversations. వినిపిస్తోందా అండి? వినిపిస్తోందా? వినపడుతోందండి, వినపడుతోంది. I met him in Bangalore, Chennai, Bombay, Switzerland, and Goa, and listened to his conversations. Once when I met him in Chennai, he took me to an Nadi astrologer, palm leaves reading. There everything is told about me, and at the age of 52 years,
his profession, no more profession is indicated. And UG came with me because the Nadi astrologer is Tamilian and UG translated it to me. At that time, I wondered how these people at this level, they know what is to guide, and it is rather a indirectly guiding me that I will finish my profession at 52 years. So later on, at the age of 52, I took voluntary retirement. UG Krishnamurti, UG, as he was popularly known, was not an avatar or a god man. He was not a guru or a teacher. He was not a prophet or a cult figure. He was not a yogi, not transformed individual. This list can go on endlessly, telling what he was not. Coming closer to the Vedantic approach, describing the Brahman by Neti Neti, not this, not that. He had been a world traveler almost all his life and had practically visited every country worth its name and the globe. UG has then earned himself the nickname Anguru because he insisted the whole spiritual trip was a nonsense. The whole notion of enlightenment an illusion. In fact, he would say that very idea of mind or spirit as something different from the body is a myth. UG was born on 9th July 1980 in a Brahmin family. Surprisingly, his date of birth is 9 and month is July number 7. So date is 9, month is 7. Both are 9 and 7. 9 is a very energetic and forceful figure. 7 is very traveling and very imaginative type. And strangely, my date is 9, my month is 9. My date is 7, month is September, 7, 9. So 9, 7, 7 sign. So that may be the reason probably I am connected with him. I don't know. He is born in Masilapatam in Andhra Pradesh in a Telugu Brahmin family. His mother died 7 days after he was born. I understand his mother told his father, that is his grandfather, that this boy is going to be a great man and give him all support. His grandfather, a staunch theosophist and a very rich lawyer in Gudivada, brought him up in religious atmosphere. UG, at quite an early age, started on the age-old quest for God. UG went through a 7-year apprenticeship with Swami Sivananda Saraswati in the Himalayas, studying yoga. Being skeptical heretic at the tip of his toes, he found the tradition not only unsatisfactory, but also questionable. So he left Sivananda when he got disillusioned with his mastery of senses. At the age of 21, earning nothing less than moksha, he went to Tiruvannamalai and met the sage Ramana Maharshi and asked, "This thing called enlightenment, can you give it to me?" "Yes," replied the sage. "But can you take it?" The counter question from the Maharshi made a great impact on his heretical mind, and he came out thinking, what is it that he has got which I can't take? I have to find it myself. He stopped shopping around gurus and began to explore. He joined the University of Madras and studied philosophy and psychology. But it gave no answers to his deep questions. One day, he asked his professor, "We are talking about the mind all the time. We are studying so many books, Freud, Jung, Adler, etc. Do you yourself know anything about the mind?" The professor got annoyed and told him to concentrate on studies, not ask such questions. It proved to be only an embarrassing question, but a dangerous one. The practical minded professor advised him to
stop asking such questions and the student and prepare for the degree and get the degree. The student was not interested and dropped out. Later, he drifted into the Theosophical Society led by Anne Besant, which he inherited from his grandfather. Along with lots of money, he came into contact with G.D. Krishnamurti, whose talks he attended for 7 years. During those years, he had several mystical experiences. At the age of 25 in 1943, UG married a girl within his community who had degrees of English and Sanskrit. They had 4 children. For some years, he toured all over the country, lecturing practically at every university and Theosophical Society, and G. Krishnamurti as well. But his heart was not in it. His children are 4 children. I just like to say about the children. His first daughter is named UG Bharati, that is his grandmother's name. First daughter Bharati is my wife. Second daughter is Usha. She was also married to, and they are settled in Banjara Hills. And his third son is Vasanta. Fourth son is Kumar. My son, my grandson, my great grandchildren, and my Usha's son, Usha's daughter, and their grandchildren, all are in America settled. His last daughter also, son also is also settled. Is named Mark Uppaluri, married to a Philippine and with a daughter and a son. His son Vasant Kumar unfortunately died with cancer in Bombay. At the age of 42, his burning quest for moksha assumed alarming proportion, breaking up his marriage, and he walked out of Theosophical Society and J. Krishnamurti as well. He wandered about London for 3 years, like a man with no head, blown out like a dry leaf. At last, he ended up at the Indian consulate at Geneva, totally a derelict, penniless, and ready to be deported to India. At that juncture, Madame Valentine de Kervin, a 63-year-old Swiss lady working at the Indian consulate, came to his rescue and created a home for him in Sanan, a mountain village high up in Alps, Switzerland. At the age of, in April 1967, in his 49th year in Paris, persuaded by his friends, one day he went to a girly show at Casino de Paris. There, all of a sudden, he felt something strange happening to him. He felt a peculiar movement inside him and could not make out who was dancing on the floor, he or the dancer. That marked the beginning of the most astounding and almost incomprehensible mystical experiences one could even read in the history of the masters of mankind who had been gathering in the same state of Buddha, Jesus, and all other masters. And every cell, his every nerve was blown out. Every gland in his body blown out. It went on for 7 days, resulting in irreversible biological changes in his body, every gland in his body. That was the beginning, what he calls the calamity, an utterly non-religious biological mutation, which went on for 7 days, resulting in unreversible biological changes. The continuity of thought, the eye stopped at the peak of their sensitivity. Eyes are at the peak of their sensitivity. Even the eyes stopped blinking. His skin turned soft without the coordinator artery. And on the 7th day, he died, only to be reborn in what he calls the natural state. Yuji's body began to undergo. On the 7th day, he died, only to return to what he calls the natural state. Yuji's body began
a breast on the left side. The thymus gland, which the doctors say is active through the childhood until puberty and then becomes dormant, was reactivated in UG. This was not all. He had visions of Buddha, Jesus, Mahavira, etc., and Shiva and Greek gods, and finally they were all flushed out of his consciousness. For even these sacred images were all impure in the natural state, and so he had to go. It was the birth of a new man. In him, there was no search, there was no destiny, there was no center to his life, no one conducting his life, no inner shadow, no ghost in the machine. His life from then on consisted of series of disjointed events. What was there was a clean, smoothly functioning, highly intelligent, and responsive biological missions, which is the natural state. His natural state does not represent a new way of living. It is not the state of a self-realized or a God-realized man, says UG. It is not a thing to be achieved or attained. It is the living state. It is your state as well as mine. I am only interested in clearing away the occultism and mystification in which those people in holy business have shrouded the whole thing. For this reason, UG had not founded any schools, ashrams, or meditation centers. He had no teaching to protect, to disseminate. He had no following, offered no ready solutions to man's mounting problems. Yet many books have come to be written on and about UG in English and many other languages. Many websites are being maintained, distributing audio and video information about UG by several friends on his interest. His books, Mystic of Enlightenment, Mind is a Myth, Biology of Enlightenment, etc., are very popular. UG died on 22nd March 2007 at the age of 89 in Vallicoria, Italy, at the villa of a friend. UG never showed any fear of concern about his dying, insisting that life and death cannot be separated. When what you call clinical death takes place, the body breaks itself into its constituent elements, and that provides the basis for the continuity of life. In that sense, the body is immortal. The effect that he has had will continue and will continue to have on the legends of his admirers. It's difficult to put in words. Till his last breath, UG remained vigorously enigmatic, frustrating all the attempts of those who are trying to fit him in some frame or other. He says that he is in a declutched state of mind. You understand? That means whenever is required only, he will get connected. Otherwise, he will not be connected. He said certain his views, because this is about the life and about the messages. Messages also I am supposed to say, I don't think I am capable, but still, whatever UG and JK say, I'll just read it. My son has sent it from America. He studied G.D. Krishnamurti and UG Krishnamurti, and he has sent about their views on enlightenment, God, belief, spiritual practices, and he wanted me to read it. Hope you permit me to read it. G.T. Krishnamurti and UG Krishnamurti, despite sharing the same last name, had contrasting perspectives on various aspects of life and spirituality. This is to compare and contrast their teachings in 5 major areas: enlightenment, God, belief, spiritual practices, and mind and thinking. By examining these dimensions, we can gain a deeper understanding of the differences and similarities between these two renowned teachers. Enlightenment. G.T. Krishnamurti emphasizes the concept of enlightenment as a state of complete self-awareness and liberation from the psychological conditioning. He advocated for the direct perception of truth
without any intermediary, rejecting the notion of separate entity of attaining and enlightenment. In contrast, U.G. Krishnamurti dismissed the idea of enlightenment altogether, considering it a delusion and a byproduct of a desire for transcendence. U.G. believed that there is no ultimate state to attain, as the individual is a biological organism driven solely by physical and generic factors. About God, G.D. Krishnamurti had a non-theistic approach towards God. He emphasized that truth and reality lie beyond organized religions and doctrines. Krishnamurti encouraged individuals to explore the nature of the belief and to transcend the limitations imposed by religious conditioning. U.G. Krishnamurti took a radical stance on the existence of God, ascertaining that there is no such entity. He viewed God as a concept created by human thought, attributing our desire for security and comfort to the invention of deities. About belief, both Krishnamurtis questioned the significance of belief system. G.D. Krishnamurti emphasized the exploration of beliefs as a means of uncovering truth and freedom. He encouraged individuals to question their beliefs and not to rely on external authorities for guidance. U.G. Krishnamurti went even further, asserting that all belief systems, including spiritual and religious ones, are obstacles to understanding reality. He advocated for a direct perception of reality without the filter of beliefs and concepts. About spiritual practices, G.D. Krishnamurti emphasized the importance of self-inquiry and self-observation as integral parts of spiritual growth. He discouraged reliance on spiritual practices, rituals, and techniques, emphasizing the need for personal insight and transformation. Conversely, U.G. Krishnamurti rejected all spiritual practices and techniques as futile and illusory. He believed that any attempt to improve oneself through practices only perpetuates the illusion of self. Mind and thinking. Both Krishnamurtis placed great importance on understanding the nature of the mind. G.D. Krishnamurti focused on observing the mind, becoming aware of its conditioning, and transcending its limitations. He emphasized the need to go beyond thought and tap into the deeper, non-conceptual intelligence. U.G. Krishnamurti took a radical approach by claiming that mind is a product of the physical brain and the result of conditioning. He rejected the notion of thinking mind as a separate entity, highlighting the limitations of thought and perceiving reality. Conclusion. G.D. Krishnamurti and U.G. Krishnamurti, though sharing a similar last name, diverged significantly in their teachings. While Jiddu emphasized self-awareness, liberation from conditioning, and exploration of beliefs and thoughts, U.G. took a more radical approach by rejecting the enlightenment, the concept of God, and all spiritual practices and techniques. Both Krishnamurtis, however, encouraged individuals to question their beliefs and transcend the limitations of mind. Exploring the teachings of these two great teachers offers us valuable insights into the diversity and perspective within them. G.D. Krishnamurti and U.G. despite sharing the same last name, has contrasting perspectives and various aspects of life and spirituality. I would like to add one important personal experience which I had with U.G. Krishnamurti. U.G. Krishnamurti used to be in Bangalore, Bombay, Goa, and he used to call us. We used to go and stay with him. In Goa, he was going in the morning walk, and I asked him, "Can I come with him?" He said, "I go for a long walk. Can you walk?" I said, "I will try. If I can't, I can come back." Then on the way, I was trying to ask some questions to him
about this philosophy, though I am not very aware of it. He explained all this enlightenment, his process, his experiences, everything he explained. That was only I was young at that time. I was not very much to receive it. But however, it has given a very good insight into my thinking process. And one fine morning, I got a call from him saying that he is coming to Hyderabad to his house, to my house, and asked me not to tell anybody because many people may come and disturb us. Okay, I didn't tell anybody. In DRDL, one of my friends is fascinated about UZ, and I just told him UZ is coming, and I told him not to tell anybody. Okay, next day morning at about 9 o'clock, to my surprise and UZ's surprise, about 50 to 100 people are there in my house, filling all the under the portico in the main hall, etc. And UZ looked at me, I looked at him. There was no answer to it. Then he was sitting in one corner, and people, as usual, started asking so many things, and he was explaining all his messages, his experiences, everything. It went on, and my wife busy with serving them some biscuits, coffee, and all like that. At the end, at about 9 p.m., I think, everybody left. UZ was sitting in the sofa opposite to my sofa. Then I looked at UZ. I used to call him UZ only. He used to call me Raidu, giving some respect. I understand he told in one meeting, Raidu is a great person and is a very great human being. That was his greatness to like me. Then I asked UZ, right from morning, 9 o'clock till evening 9 o'clock, I am watching what you are telling, what they are asking, what you are explaining, etc. I don't think they have understood anything what you are saying. I don't think I have also understood anything. I want to ask you one question. Leave it your enlightenment, experience, all I am not interested. What I am interested is, what is it you wanted to tell me for my lifestyle to be peaceful and happy? Then he looked at me and asked me to look at that a photograph of Annamacharya, which is there in my room, in the sofa. I looked at the Annamacharya photo. Then staying, I went Tirupati to Annamacharya project and took this photograph and came back to Hyderabad and gave it in a photo studio. And the photo studio fellow asked me, who has taken this? It looks like a very professional. I didn't know that. I just took it, it came. And then he enlarged it and handled it and brought it and kept it in my house. Since then, my wife is a devotee of Annamacharya, singing her songs and all. At that stage, Yuji looked at me and asked me and told me, what is it? I said, I asked you to look at that photo. But why you are telling all these things? I have not asked you to tell about the whole stories. Just look at it, that's all. But you go on building up and telling everything. This is what I wanted to convey. Do not build up unnecessarily thoughts, unnecessary. If it's necessary, you build it up. If it's not necessary, don't build it up your thoughts, images, memories, etc. Because they will go on coming. You cannot help. You have to try to ignore, and in due course, you will leave all those things. This has given a good kick into my lifestyle. That's why I live in a state where I don't bother for all these thoughts, memories, images. If it is necessary, I will continue building up. Otherwise, I will just drop it. This is how I could talk about UZ. I don't know whether I could cover it possibly. I am not an expert in talking particularly on philosophy. It is not my subject. If it is astrology or rocket propulsion, I could have talked much better. Thank you very much. If you permit me, I will try to leave. Thank you.
Thank you Okay. very much, sir. Can you spare a few more minutes, if you can, by responding to some of the queries that could be raised by the people available? అడగండి అడగండి, నాకు తెలిస్తే చెప్తాను, నాకు అంతే తెలిసిన అంతే అనుకుంటే చెప్తాను. అంతే సార్. అంతే, ఎందుకంటే ఎందుకంటే యూజీ ఇస్ నేనే బియాండ్ కాంప్రిహెన్షన్ సార్. యూజీ ఇస్ బియాండ్ కాంప్రిహెన్షన్. అదే కరెక్ట్, అదే మీకు తెలుసు కదా. ఎందుకంటే అసలు బికాస్ మీరు అడిగినప్పుడే నాకు భయం వేసింది. నన్ను యూజీ గురించి మాట్లాడమంటారు ఏంటి? నాకేం తెలుసు యూజీ గురించి మాట్లాడి, మీరు అందరికి తెలుసు కదా. అంటే అట్లా Most కాదు సార్. probably- most probably మాకేమీ తెలియదు. అదే. ఒకటే తెలుసు ఏంటంటే ఆయన he has demolished almost all the ideas, institutionalized ideas. That much I can say. Like something like Wittgenstein of American philosophy. He made everything into the game of language, and demolished the very idea of liberation, devotion, and many things. Yes. వీళ్ళు ఎవరైనా మాటలు మాట్లాడితే ఆయన ఫైర్ అయిపోయేవాడు. అవును. కోపం అలాంటి ఫైర్ అయిపోయేవాడు ఎవడైనా చెత్త మాటలు మాట్లాడితే. అంటే మీరు నేను చూసే కూడా ఉంటారు. రీసెంట్ గానే యూఎస్ చదివాను వాటిల్లో. యూజీ గురించి. బికాస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ రాణి శివశంకర్ శర్మ అని వారు యూజ్ టు రెఫర్ అబౌట్ యూజీస్ expressions now and then. So I was compelled to read about something about UG about 2 years back only, not earlier. But unfortunately, UG is not much well known among the people as as JK is known to everybody. I know JK was very popular. Very popular. Very, So very now popular. I leave the session for any question and I answers. just one more point I just want to say. Please, sir. His third child is a boy, very good looking boy, but he had polio. At that time, UG with his wife and his 2 daughters and this third son, Vasant Kumar, he was staying in Adayar with UG. He used to meet J. Krishnamurthy. And J. Krishnamurthy told him he will do some massage or something so that his legs will be all right. But it didn't work. So UG left to America, took his wife and his third son and got for treatment. And his wife was working in some World Encyclopedia, I understand. And he stayed there for, I don't know, 5 or 6 years and then came back. And his 2 daughters, he left with their uncles and aunties in India. And there he got another boy. And then naturally, the lady, because of his daughters are left in India, she wanted to come back. But UG never wanted to come back. And she came back and she had some accident and fell down and died in 1962. In 1964, I got married to his first daughter through my uncles whom I know. But his UG has not come for that marriage. Nobody knows where he is. And his second daughter married, that also he didn't come. Nobody knows where he has gone. Only in 1967, first time he came to India and came to me. After that, regularly we are meeting it. That's all I just wanted to say. Thank you very much. Thank you. Thank you. Now, Professor Balmohan Das గారితో మనం డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. సార్, ప్రొఫెసర్ బాలమోహన్ దాస్ గారు. నమస్కారం అండి. చెప్పండి. రాయుడు గారు 86లో హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చి మాకు ఈ రోజున కొత్త సంవత్సరంలో ఒక మంచి టాక్ ఇవ్వడానికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. నేనైతే యూజీ గారి గురించి విన్నాను కానీ చదవలేదు. తర్వాత వీలుంటే చదువుతాను. తప్పకుండా మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా మాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నాయి. కొత్త సంవత్సరంలో ఒక మంచి టాపిక్. మీరు మాకు న్యూ ఇయర్ విషెస్ చెప్పారు కానీ మీరు ఆస్ట్రాలజీలో ఎక్స్పర్ట్ కదా. ఈ 2025లో ఏం జరగబోతుందని చెప్తారేమో అనుకున్నా నేను. వీలుంటే అది చెప్పండి. నమస్కారం. టాపిక్ కాదు కదా అది. But still, it's still in 2025 in general, Saturn is changing from Kumbha to Meena in April, and Jupiter is changing from Taurus, Vrishabha to Midhuna. These are good changes for most of the rasis. They are good changes, but the effect will come only after April.
after April. Till that time, Okay. it is not for most of them. For most of the Rasis, Saturn is not favorable. He will give some trouble or other, even though Jupiter protects it. This is general in general because I have not studied much. Okay. And okay, థ్యాంక్ యూ సార్. సంతోషం. ముక్తేశ్వరరావు గారు సార్ ఏమైనా మాట్లాడతారా? ఇంకేమైనా? చెప్పండి. ముక్తేశ్వరరావు గారు నేను చెప్పాను ఏమో నాకే తెలియటం లేదు. పర్లేదు సార్. ముక్తి అంటే ఇదంతా మేము ఒక రొటీన్ ఫాలో అవుతాం సార్. ఒక సీనియారిటీ కమ్ ఇది మాకు ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది. ముక్తేశ్వరరావు గారు ఈజ్ రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ సార్. ప్రొఫెసర్ బాలమోహన్ దాస్ గారేమో ఈ వాజ్ ఫార్మర్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ. వెరీ గ్రేట్ టు మీట్ సచ్ గ్రేట్ పీపుల్. సార్ ముక్తేశ్వరరావు గారు ప్లీజ్. రైడ్ గారు సంతోషం. మీకు కూడా కొత్త సంవత్సరం బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. మీరు హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చారు. వచ్చి వెంటనే మాకు ఈ సందేశం చెప్పినందుకు సంతోషం. మీరు త్వరగా కోలుకోవాలని, మీకు మంచి ఆరోగ్యం చిక్కాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. తర్వాత రైట్, నేను అంటే మదనపల్లిలో దాదాపు ఒక 30 సంవత్సరాల కిందట పనిచేశాను. మదనపల్లిలో నాకు అప్పుడు సబ్ డివిజనల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ గా మదనపల్లిలో చేశారా? మదనపల్లి చేశాను సార్. సబ్ డివిజనల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ గా నాకు కెరీర్ బిగినింగ్. రిషి వ్యాలీ ఉంది అక్కడే కదా, అక్కడ రిషి వ్యాలీ మేము ఉన్నాం అక్కడ. అవునండి, రిషి వ్యాలీ ఉంది. జేకే గారు పుట్టిన ఇల్లు. అవును, కరెక్ట్, అది కూడా ఉంది, ఊర్లో ఉంది. పుట్టిన ఇల్లు ప్లస్ ఇంట్లో ఆయన పురుడు, వాళ్ళ తల్లి పురుడు. రైట్, నేను నా వైఫ్ వెళ్ళాను చూడడానికి. అది ఎందుకంటే నా వైఫ్ జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు యూజీ షీ ఈజ్ అబౌట్ 7 years or 10 years. He and her sister both used to play with Jiddu Krishnamurti. Very close to him. That's why we visited all Jiddu Krishnamurti centers in India, abroad, Switzerland, USA, Nepal, everywhere we visited and stayed in JK's things. That way JK's is more known through. We didn't meet him, unfortunately. We didn't meet him. But I was a frequenter at that point of time to Valley School. నాకు జేకేలో బాగా నచ్చింది ఏమిటంటే ఆయన అంటే హౌ హ్యూమన్ సైకాలజీ ఆపరేట్స్, హౌ అన్న దానిని ఆయన ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ ది ఇన్నర్ రిసెసెస్ ఆఫ్. క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, బయటికి చెప్పండి. JK tried to explore the inner recesses of the human mind and its బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్. ఆ సెన్స్ లో చాలా గొప్ప వర్క్ జరిగింది. ముఖ్యంగా జేకే చేసింది ఏంటంటే లెర్నింగ్ మీద అండి, హౌ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లెర్నింగ్ అండ్ ద ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ఫియర్, ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ వాంట్, ఇవన్నీ కూడా లేకుండా ఉన్నప్పుడు మనిషి మైండ్ ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది, ఎంత బాగుంటుంది లెర్నింగ్ అన్నది. It's a very profound theory. It's a very extremely profound theory. I was impressed by that, and naku out of sheer interest, I have gone through many of his books. I was also at point of time naku Eugene Adayar library lo undi and speeches anni vintu undevanni video. అన్ని సబ్జెక్ట్ కవర్ చేస్తాడండి ఆయన, టెరిఫిక్ గా కవర్ చేస్తాడు. మీరు అదృష్టవంతులు విన్నారు, మేము వినలేదు కానీ ఆ స్పీచెస్ అన్ని ముఖ్యంగా నేను చదివాను. అప్పటికి ఇంకా ఈ వీడియో టేప్స్ వాళ్ళు చూపిస్తారు అడయార్ లైబ్రరీలోని. వీడియో కలెక్ట్ చేసుకొని మైక్రోఫోన్ పెట్టుకొని స్పీకర్స్ పెట్టుకొని మనం వినొచ్చు ఇండిపెండెంట్ గా. అవునండి, అవును, అలా నేను విన్నాను. ఆ తర్వాత ఈ యూజీని గురించి అప్పుడు మాత్రమే నాకు తెలిసిందండి. యూజీని నాకు తెలిసిన మిత్రుల ద్వారా లిటరేచర్ గ్యాదర్ చేశాను. కానీ యూజీ ఏమైందంటే ఒక రకంగా ఎప్పుడైనా సరే మనము ఎటు సిద్ధాంతాలకి, ఏ సిద్ధాంతం వైపు వెళ్ళినా సరే ఫెయిత్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్. ఎక్కడైనా ఫెయిత్ మనకి ఎక్కడో ఒక ఏ బండి నడవాలన్నా ఇరుసు ఉండాలి. అట్లా ఫెయిత్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ పాయింట్. ఎక్కడ వేర్ డస్ హిస్ ఫెయిత్ రియలీ స్ప్రింగ్ ఫ్రమ్ అన్నది అది అసలు అర్థం కాదు.
అసలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, అది అక్కర్లేదు, ఇది అక్కర్లేదు అంటే ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నల్ గా వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ డిజాస్టర్ ఫర్ అవర్ సెల్స్ అండ్ ఫర్ ది సొసైటీ ఆల్సో. పీపుల్ ఆల్సో ట్రై. అందుకే ఇటువంటి మేము పలుస్తుంటారు జేకే యూజ్ ఇటువంటి వాళ్ళు ఆ టైంలో హెల్ప్కి వస్తారండి వాళ్ళు. అవునండి, అవునండి, అవునండి. వాళ్ళు ఎలా హెల్ప్ చేస్తారని నాకు ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను ఆయన మెడ్రాస్లోని నాడీ అస్ట్రాలజీ దగ్గర తీసుకెళ్ళాడు నన్ను. అవునండి. ఈ నాడీ లీవ్స్ మీద నా కథ అంతా వచ్చింది. అందులో 52 years ఏజ్ దగ్గర ఈ స్టాప్ టెల్లింగ్ దే నో ప్రొఫెషన్ అని రాశాడు. ఐ వాస్ సర్ప్రైజ్డ్, వాట్ ఈస్ దిస్? I asked Yuji. He translated because Tamilian, Tamil he knows, he translated. I asked, what is this Yuji? After 52, what happens? I have no profession. Then he laughed it and kept quiet. This is an indication for him, guiding me that I will leave my profession, rocket propulsion, and enter into astrology and deep astrology research for 50 years. This is how these great people and tell you indirectly. That is what I noticed. అదే మనకి ఎలాగంటే మనం చెప్పలేము. మా ఇంట్లో కూర్చున్నాడు ఒకసారి, కూర్చున్నప్పుడు నేను ఊరికే పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు ఇటువంటి వాళ్ళని, పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ అని ఒకటి పర్సనల్ క్వశ్చన్ అడిగాను. ఇది ఇల్లు ఇంత పెద్ద ఇల్లు ఉన్నది, మేము ఇంత ఏం చేయలేకపోతున్నాం, ఇది అమ్మిపోయిస్తే సీనియర్ సిటిజన్ ఎక్కడ ఉంటాను అని అన్నాను. అంటే వెంటనే నా పక్క చూసి నో డోంట్ గో ఎనీవేర్, ఇట్ ఇస్ ఆల్ రైట్, యూ కంటిన్యూ హియర్ అని సైడ్. అంటే అప్పటి నుంచి 30 ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాం. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ అవుట్ అండ్ బికాజ్ మేము ఇద్దరే ఉంటాము. మా అబ్బాయి అమెరికాలో ఉంటాడు, వాళ్ళందరూ ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయడం కష్టం. సీనియర్ సిటిజన్ వెళ్ళాలంటే ఇల్లు అమ్మేసి వెళ్ళాలి. మా అబ్బాయి ఒప్పుకోవట్లేదు, మా ఆవిడ ఒప్పుకోవడం లేదు, అలా ఇక్కడ స్టక్ అయిపోయాం. అలాగ ఉంటున్నారు. అదే విధంగా ఇంకో ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. బాంబేలోని యూజీ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళాము. అక్కడ మీకు తెలుసు కదా, అందరు సినిమా యాక్టర్స్, దే ఆర్ ఆల్ ఈజ్ ఫేవరెట్స్. పర్వీన్ బాబీ, మహేష్ భట్, విజయానంద్, అందరూ కూర్చున్నారు, మాట్లాడుకుంటున్నారంట. నేను మామూలు ఐ జస్ట్ పార్టిసిపేట్, నేను కూర్చున్నాను అంతే. కొంతసేపు అయిన తర్వాత ఆయన విజయానంద పక్క చూసి, ఎందుకు వై ఆర్ యు ఆస్కింగ్ ఆల్ దీస్ అన్నెసరీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్, యూ బెటర్ ఆస్క్ రాయుడు, హీ విల్ టెల్ అస్ట్రాలజీ అబౌట్ యూ, వాట్ టు డూ. అప్పుడు he was in a problem of marriage because he wanted to marry one girl, his sister's daughter he wanted to marry, which was not allowed in their community. Then he took me into his room and I told him about that. He knows what to guide. That guidance is to be done through me to him, and it worked and the marriage was successful. That is I think these great people, JK and all are, JK also same. I think he must have casually he may tell something, but that is the guidance for us. Correct. అవునండి. This Mr. This Mr. Report, I was not aware, but నాకేంటంటే యూజింగ్ దగ్గర క్వశ్చన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మనము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హ్యావ్ ఎవాల్వ్డ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ రీజన్. దే హ్యావ్ నాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎంప్టీనెస్. అది మనం చేస్తున్నప్పుడు మనము then we must be able to create the institutions. Dismantling the institutions, dismantling the beliefs itself doesn't take us anywhere. This has been my strong feeling. That's how I could not connect myself very much with UG. నాకు అదే మీరు అన్నది కరెక్ట్. నాకేమిటంటే అబ్జర్వేషన్, ఇటువంటి గొప్ప వాళ్ళతో కలిస్తే we will get some guidance which we may not get from otherwise, and that will fix up our life pattern and we can carry on. That is what my experience with him. Even with JK also same thing. This side I was not aware. I have not come across also now. This side I have not come across. Okay, thank you. Thanks for enlightening us on UG. థ్యాంక్స్ అండి. మీరు కూడా JK అన్ని స్టడీస్ చేశారు. అక్కడ చాలా మంది JK యూజ్ తెలిసిన వాళ్ళే ఉంటారు అక్కడ చాలా మంది, మీరు అందరూ కూడా. నాకు తెలిసినంత కూడా చెప్పాను, విత్ మై లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్. చెప్పింది చాలా స్పష్టంతో చెప్పారు. పర్వాలేదా నేను చెప్పింది? బాగుందండి. అది చెప్పింది చాలా స్పష్టతతో చెప్పారు. సార్ మాట్లాడుతున్నాను, చాలా క్లియర్ గా ఉంది కదా? ఉందండి, ఉంది. అది మిమ్మల్ని చూడలేకపోతున్నాము, ఒకసారి చూస్తే బాగుంది. అది వీడియో స్టాప్ అంటే ఎలా పెట్టాలో తెలియటం లేదు నాకు. ఓకే, అంటే ఈ బటన్ ఎక్కడ ఉంటుందో దాని పక్కనే ఉంటుందండి వీడియో. దాని మీద కూడా మనకి
ఎన్ని ఫన్నీగా ఉంది. ఇందాక వచ్చిందండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ పోయింది. ఏమైందో వీడియో స్టాప్డ్ అని వస్తుంది. ఓకే ఓకే ఎందుకో తెలియదు. ఇందాక వచ్చింది పోయింది మళ్ళీ. Only 90 pages. All statements only. No Goppan gas. No. No. ట్యాప్ టు స్పీక్ ఉంటుంది. స్టార్ట్ పోతుంది. వినిపిస్తోందా? వినపడుతుంది. అదే యువర్ మైక్రోఫోన్ ఇస్ అన్మ్యూటెడ్, యువర్ వీడియో ఇస్ స్టాప్డ్ అంటుంది. దాన్ని ఎలా పెట్టాలి ఆన్ చేయాలో తెలియటం లేదు. దాని పక్కనే ఒక బటన్ ఉంటుందండి. ఆ బటన్ మీద ఒక అడ్డంగా ఒక గీత లాంటిది ఉంటుంది. దాన్ని నొక్కితే అవును తెలుసు నాకు. అది మైక్రోఫోన్ బొమ్మ వస్తుంది, దాని మీద గీత ఉంటుంది. పక్కన వీడియో అది చూసాను ఇంతకుముందు వచ్చి, ఇప్పుడు రావటం లేదు. మళ్ళీ ఏమైందో తెలియదు. ఓహో ఓకే. ఇప్పుడు వచ్చిందండి. ఇప్పుడు వచ్చింది. యు ఆర్ విజిబుల్. ఇప్పుడు వినపట్టాలా? మీరు కనపడుతున్నారు, వినపట్టాలి లేదు. రైట్ గారు కనపడుతున్నారండి, మీరు వినపట్టలేదు. అది కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ముక్తేశ్వరరావు గారు, వారి సమస్య ఏంటంటే వీడియో ఆన్ చేస్తే ఆడియో ఆఫ్ అయిపోతుంది, ఆడియో ఆన్ చేస్తే వీడియో ఆఫ్ అయిపోతుందని. ఓకే ఓకే సార్ మొదటి నుంచి అదే సమస్య. సమ్ మిస్టీరియస్ ఎలిమెంట్. అదే సార్ ఏదో ఒక మిస్టేక్. యూజీ కదా, అలాంటి డిస్రప్షన్స్ ఉంటాయి. సార్ యూజీస్ సోల్ మే బి యాక్టింగ్ ఆన్ ది సెషన్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ వే. ఎవరన్నా ఇంకా ప్రశ్నలు వేసేవాళ్ళు సబ్జెక్ట్ మీద కైండ్లీ అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగండి సార్. అయ్యా నేను మాట్లాడినా? మాట్లాడండి. నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది నాకు, ఐఎమ్ ఏ హార్డ్ కోర్ మెటీరియలిస్ట్. మీరు చెప్పింది చాలా వరకు అర్థం కాలేదని అంటే బాగుంటుంది. తర్వాత కానీ సంథింగ్ అబౌవ్ ది మెటీరియలిస్టిక్ యాటిట్యూడ్ ఆర్ ఆస్పెక్ట్స్ అనే విషయం తెలుస్తోంది. అర్థం కాలేదండి. ఒకటి. రెండు, ఇప్పుడు ప్లానెట్స్ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కదా, ఇవి ఫిజికల్ గా ఉన్నాయి, మరి ఈ అస్ట్రాలజీలో కూడా ఉన్నాయి. అవి ఇవి ఒకటేనా అండి? మేడం, నా ఉద్దేశంలో ఆస్ట్రాలజీకి పోకుండా ఉంటే మంచిది మనం. ఎందుకంటే లెటర్స్ కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ఆన్ యూజీ. ఆస్ట్రాలజీలోకి పోతే ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది, దాని ఏరియా ఆఫ్ ఇది మారిపోతుంది. నేను ప్రొఫెసర్ బాలమోహన్ దాస్ గారు అడిగినప్పుడే నేను కొంచెం కంగారు పడ్డాను, ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ నుంచి డీవియేట్ అయిపోతాము. యూజీ గురించినటువంటి ప్రశ్నలు ఏమైనా మీకుంటే లెట్ us develop on the subject matter. Kindly don't think otherwise. ఓకే. లేదండి, లేదు, నాకేం తెలియలేదు అనిపిస్తుంది. ఐ నీడ్ పర్హాప్స్. నేను కూడా యూజీ గురించి ఒక 2 years గానే చదువుతున్నానండి, తెలుసుకుంటున్నాను. ఆయన ఒక డిఫరెంట్ ఫిలాసఫర్. he has demolished all the philosophical structures including that of JK. అందువల్ల అది ఒక డిఫికల్ట్ ఏరియా. ఆయన ఏం పెద్ద రైటింగ్ లో ఎక్కువగా పెట్టింది లేదు, విన్నవాళ్ళు రాసుకున్నదే నోట్స్ అంతా కూడా. అంటే ఈ ఫోర్ టెల్లింగ్ అది ఉంటుందా అండి? అంటే ఫ్యూచర్ గురించి చెప్పడం అది ఉంటుందా? ఉండేదా? నాకు తెలిసి లేదండి, దాంట్లో ఏం లేదు అట్లాగా. ఇప్పుడు ఆయన వేరే, ఆయన వాళ్ళ ఆయన ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నారు. నేనేం యూజీ జేకేల మధ్య నేను జేకే పట్లనే ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అయ్యానని కూడా చెప్తున్నారు ఆయన. ఓకే సార్, మంచిదండి. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఆర్ మమ్మల్ని. మాకు ఒక కాన్సెప్ట్ కొత్తది. అంటే యూజీ గురించి చాలా మందికి తెలియదండి, ఇండియాలో తెలియదు, తెలుగు వాళ్ళకి మరీ తక్కువ. అవును. ఇంకెవరన్నా మాట్లాడతారండి? అన్మ్యూట్ చేసుకొని, నేను పిలవకుండా కైండ్లీ మీకై మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటే ఐ విల్ బి మోర్ హ్యాపీ. హలో, ప్లీజ్ మేడం. నమస్కారం అండి.
ఏం లేదు. నేను ఆయనవి 2, 3 ఇంటర్వ్యూలు అయితే నేను లైవ్‌లో చూసానండి. ఎందుకంటే అది అనుకోకుండా జరిగింది. హ్మ్. అట్లా యూ యూట్యూబ్‌లో చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈయన ఇంటర్వ్యూస్ అని వచ్చినాయి. అవి చూసాననమాట. సో, ఆయన చాలా డిసెక్ట్ చేసేస్తాడండి మనిషిని. అంత ఓపెన్‌గా మాట్లాడతారాయన. అదొకటి. అందరిని విమర్శించేస్తారండి ఆయన. ఇర్రెస్పెక్టివ్ అన్నమాట. ఆయన విమర్శలు ఎలా ఉంటాయంటే, మనల్ని పరపరా కోసేసినట్టు అనిపిస్తాయి. ఆయన విమర్శలు ఒకసారి మీరు అవి చూడండి, వీడియోస్ చూస్తే మీకు కూడా అర్థమవుతుంది. అంత కరాఖండిగా మాట్లాడతాడండి ఆయన. అండ్ మోరోవర్ చలం గురించి ఆయన గురించి చలం చెప్పినవి గాని, ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. ఒక రకంగా రామ్ జయరామ్ గారి ఎఫెక్ట్ కూడా నా మీద ఉన్నది. ఆయన చెప్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ వీటన్నిటి గురించి. కానీ ఒక ఇన్సిడెంట్ మీకు చెప్పాలండి. యూజీ గురించి తెలుసో తెలీదో నాకు తెలీదు కానీ రామ్ జయరామ్ గారికి అంతకు ముందు మా ఇంటికి ఒక గెస్ట్ వచ్చారండి. ఆయన పేరు అబాగి. రిషి వ్యాలీలో పనిచేశారు. ఆయన జిడ్డు కృష్ణమూర్తితో కలిసి కొంతకాలం ఉన్నాడు. ఆయన అంతా ఇదే అన్నమాట. అయితే ఆయన మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈయన చెప్పేస్తున్నారు. ఆయన వింటున్నాడు తప్పించి ఒక్క మాట మాట్లాడటం లేదు. నేను చూసాను ఇదేంటి ఈయన మాట్లాడుతున్నాడు, ఆయనేమో వింటున్నాడని. అంతా అయిపోయినాక ఆయన ఒక మాట అన్నారండి. నేను ఇండియా తిరిగి వస్తే కనుక నేను మళ్ళీ ఈజిప్ట్ రాను. ఐ విల్ డై దేర్ ఓన్లీ. ఆయన్ని అంతగా ప్రభావితం చేశారండి జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారు మాత్రం. బట్ యూజీ గారిని ఎందుకు ప్రభావితం చేయలేకపోయారో నాకు తెలియదు కానీ ఆయన జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారి గురించి తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన్ని అంత ఇదైపోయారు. అండ్ అందులో జయరాం గారు కూడా ఒకరు. నా నరాన ఇంకిపోయాడు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి అంటుంటారు. అలాగా ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ చూసినప్పుడు మాత్రం చాలా ఇది కరెక్టేనా అని మనల్ని మనం విమర్శించుకోవటం కూడా జరుగుతుందండి. ఇంతకు మించి నేనేం చెప్పలేనండి. అంటే నాకు భారతి గారు అంటే రాయుడు గారి మిస్సెస్ వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి, వాళ్ళ కుటుంబం గురించి చాలా విషయాలు చెప్పింది. అవి కూడా తెలుసు అన్నమాట. సో ఇంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడటం కూడా బాగుండదండి. ఉంటాను. నమస్తే. నమస్తే అండి. నమస్తే. ఇంకెవరన్నా ప్లీజ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఎవరికి అవగాహన ఉందో నాకు తెలియదు. యూజీ ఈజ్ వెరీ లెస్ నోన్ నాకు తెలిసినంత వరకు అమాంగ్ ద తెలుగు పీపుల్. జేకే తోనూ పోల్చుకుంటే అసలు చాలా మందికి కానీ యూజీ చాలా అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ థింకింగ్కి వెళ్ళిపోవడం మాత్రం నాకు అర్థమవుతోంది. అందువల్ల కంపారిటివ్గా అన్నప్పుడు నేను నిజంగానే అంటే చాలా తక్కువ చదివినా కానీ యూజీ గురించి ఐ వాజ్ మోర్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ యూజీ. లెట్ మీ బి వెరీ ఫ్రాంక్ దాన్ when compared with more than జేకే. సో అందువల్ల ఇంకా ఎవరైనా మీలో ఇక్కడ తెలిసిన వాళ్ళు యూజీ గురించి కానీ లేదా క్వశ్చన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు జరిగిన సబ్జెక్ట్ మీద కైండ్లీ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ రైజ్ క్వశ్చన్స్. అదర్వైజ్ వారు చాలా పెద్దవారు రాయుడు గారు, వారిని ఇంకా ఎక్కువసేపు కుర్చీలో కూర్చోబెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే వారు ఆల్రెడీ హెల్త్ బాగలేక హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యి వచ్చారు. మనం వీలైనంత త్వరగా వారిని ప్రశ్నలు అడిగి ఏదో తెలుసుకుంటేనేమో వెల్ అండ్ గుడ్. నేను ఒక్కటే శబ్దం చెప్తానండి. వారు అనారోగ్యంతో కూడా వచ్చి కూడా మాట్లాడినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. మీరు మాట్లాడితే ఎంత బాగుండేది. హలో, మాట్లాడు ప్లీజ్. నాకు వారు చెప్పిన యూజీ గురించి అసలు ఏమి తెలియదు. నాకు ఫస్ట్ టైం నేను వినడం. అంత ఫిలాసఫీ కూడా అర్థం కాలేదు కానీ వారు చెప్పిన ఒక మాట నాకు బాగా నచ్చిందండి. అంటే పెద్దవాళ్ళే మన చేత ఏదైనా చేయించాలి అని అనుకుంటే కనుక గైడెన్స్ ఏదో రూపంలో వస్తుంది, గైడ్ చేస్తుంది అనేది మాత్రం నేను అనుభవించిన విషయం. అది మాత్రం నాకు చాలా నచ్చింది. అలాగే మన మనసు ఎట్లా అయితే ఒక దాని గురించి ఆలోచించమంటే దానికి చుట్టూ అల్లుకున్న విషయాలు గతం గురించో భవిష్యత్తు గురించో అనవసరంగా ఎక్కువ ఆలోచిస్తాము అనేది కూడా అది ఒకటే అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.
సార్ డాక్టర్ కేవీఎస్ గారు మాట్లాడండి. సార్ నాకు చిన్న డౌట్ సార్, క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలి. సార్ ఈ గోపాలకృష్ణ మన ఉప్పులూరు వారి మీద బెట్రన్ రస్సెల్ ప్రభావం ఉందా? తర్వాత కృష్ణమూర్తి గారికి వీరికి మధ్యలో రాధాకృష్ణ చేంజెస్ లా ఆఫ్ లైఫ్ ఆ ఫిలాసఫీ ప్రభావం కొంచెం ఏమైనా కామన్ గా ఉందా? ఈ రెండు నాకు చిన్న అనుమానాలు. రాయుడు గారు మీరే ఆన్సర్ ఇవ్వాలి వీటికి. ఆయన అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదుగా. అన్మ్యూట్ అయితే వారు వీడియో పోతుందని. వీడియో లేకపోయినా పర్లేదు సార్, మీరు అన్మ్యూట్ అయిపోయి మాట్లాడండి. వస్తే మాట మ్యూట్ అంటుంది మళ్ళీ. మళ్ళీ మాట్లాడండి. ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓకే. వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. అయితే సార్ కనిపించకపోయినా మాట వినిపిస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు. ఎవరో ఏదో అడిగారు, నాకు తెలియదు. నేను చెప్పండి, అడగండి. రసల్ ప్రభావం ఉందా మన ఉప్పులూరు వారి మీద? అట్ ద సేమ్ టైం వీరికి జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారికి రాధాకృష్ణ ఫిలాసఫీ మీద ఒక కామన్ అండర్స్టాండింగ్ ఏమైనా ఉందా? నేను చెప్పాను, చూసారు కదా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, హౌ దే ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ డిఫరెంట్లీ డిఫరెంట్ థింగ్స్. యూజీ విత్ జేకే కాదండి, బెట్రన్ రస్సెల్ ప్రభావం ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతున్నారు. అవి నాకు తెలియదండి. అలాగే ఉంటారు. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి ప్రభావం వీరిద్దరి మీద ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతున్నారు. ఉండొచ్చు, మనకు తెలియదు. ఐ డోంట్ నో. పర్లేదు సార్. చంద్రశేఖర్ నమస్కారం, బాగున్నారా? చంద్రశేఖర్ బాగున్నారు? చంద్రశేఖర్ వినిపిస్తుందా? సుగుణ మీరు అన్మ్యూట్ అవ్వాలండి. మీరు అన్మ్యూట్ అవ్వాలి. చంద్రశేఖర్ గారు అన్మ్యూట్ అవ్వాలి. అన్మ్యూట్ అవ్వలేదు ఆయన అవ్వలేదు. పోన్లేండి, మీరేం చేయకండి. నేనే చేయలేదు. ఏం చేసినా తేడా ఉండదు. అది కాదు, ఒకటి ముట్టుకుంటే ఒకటి పోతుంది. చాలా బాగా చెప్పారండి. ఓకే. నేను సుహాసిని అండి. సుహాసిని గారు. ఓకే అండి, నేను సుహాసిని. నాకు కూడా కొత్త టాపిక్ ఏనండి. అంటే జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారి గురించి తెలుసు, కానీ యూజీ గురించి 1-2 సార్లు విన్నాను అంతే, తప్ప తెలియదు. ఇంత డీటెయిల్డ్ గా అయితే తెలియదు, మొదటిసారి వింటున్నాను. చాలా తెలియదు. హెల్త్ పక్కన పెట్టి కూడా మీరు అంత ఓపిక గా చెప్పడం రియల్లీ ఇన్స్పైరింగ్. నేను చెప్పింది నచ్చిందా? చాలా బాగా చెప్పారు సార్. మధ్యలో చెప్పడానికి లేదు, నాకు తెలియదు అంతగా. రాణి శివశంకర్ శర్మ గురించి ప్రస్తావన రావడం సంతోషం వేసింది. రాణి శివశంకర్ శర్మ గారు నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి యూజీ ఫిలాసఫీ. అదే మీరు అన్నారు కదా, శివశంకర్ శర్మ నాకు తెలుసు అండి. లాస్ట్ బ్రాహ్మణ్ అనే బుక్ రాశాడు. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి ప్లీజ్. నేను మురళీనండి. ప్లీజ్. హలో మాయ గారు, నేను అమ్మన్బ్రోలు వెంకట మురళీకృష్ణ. నా మాట నీకు వినిపిస్తుందా? వినపడుతుంది మాయ గారు. సో జస్ట్ నేను మా రాయుడు గారికి ఒకటే మేనల్లుండి, నేను యూజీ ఇంటికి వెళ్ళాను బెంగళూరులో. నేను రిటైర్ అయ్యాను ఈ మధ్య. సో ఐఎమ్ ఇన్ ది పర్సూట్ ఆఫ్ ఎన్లైటన్మెంట్, స్పిరిచువాలిటీ ఇవంతా యూజీ గురించి చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా చదివాను, వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ ఆన్ ది ఆన్లైన్. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, వెన్ మహేష్ భట్ ఆస్క్డ్ యూజీ, is this all to life, getting up in the morning, going to office and getting children married and one day falling dead? యూజీ ఏం చెప్పారంటే మహేష్ భట్తో, yes, this is all to life, there's nothing else more, so don't waste your time, I already wasted my time అని అనేసరికి I was kind of shocked. నేను ఇంకా ఎన్లైటన్మెంట్ ఇంకా ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను, అప్పుడే యూజీ చెప్పారు, డోంట్ ఎంటర్, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్, దిస్ ఈస్ ఆల్ టు లైఫ్, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ కీప్ డూయింగ్ అని చెప్పారు. అది ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గ్రాస్, మేబీ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఈవెన్ డీపర్ ఇంటూ ఇట్. మాయ్ గారు చెప్పండి, మీరు మా లాంటి వాళ్ళకి నా మాట వినిపిస్తోందా నీకు? వినపడుతుంది మాయ్ గారు, చెప్పండి. అది అతను కరెక్ట్గా చెప్పాడు, ఎప్పుడు చేయాల్సిన పని అప్పుడు చేయాలి. అదే ఇంకా ఎన్లైటన్మెంట్ మీద ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయద్దు అనేసరికి ఎన్లైటన్మెంట్ అంటే ఏం లేదని చెప్తున్నాడు కదా, ఇంకా ఎందుకు బాధ అవుతావు? నథింగ్ లైక్ ఎన్లైటన్మెంట్ అని చెప్తున్నాడు కదా. అది
ఒకటే విషయం రాజేష్. నేను చెప్పగలుగుతున్నది ఒకటే. డోంట్ బాదర్ ఫర్ ఆల్ దీస్ అన్నెసరీ థింగ్స్. అన్నెసరీ, డోంట్ బ్రూడ్ ఓవర్ ఆల్ అన్నెసరీ థాట్స్, ఇమేజెస్. దెన్ విల్ బి ఆల్ రైట్. ఆయన అదే అంటాడు కదా. అవును మాయ గారు. మాయ గారు అండి, ఇంకో సెకండ్ క్వశ్చన్ విచ్ ఐ డి నాట్ అండర్స్టాండ్ వెన్ యు ఆర్ టాకింగ్. ఆయన ఆఫ్ కోర్స్ యూజీ గారు, ఆయన తాతగారు, హీ ఈస్ ఎన్ ఎన్లైటెన్డ్ మ్యాన్, దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఆయన మా బామ్మగారి ఇంటికి విజయవాడ వచ్చినప్పుడు వీడియో తీశారు యూట్యూబ్ లో, అండ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆన్లైన్. అండ్ హీ వాజ్ రికగ్నైజింగ్ బామ్మగారు, అండ్ బికాస్ షీఈస్ హిస్ సిస్టర్. అంతా చాలా చక్కగా మాట్లాడారు, అంతా రీకలెక్ట్ చేశారు ఆయన మెమరీస్ అంతా. సో యూజీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీ మీన్స్ when I see you I remember these things, and when you are gone I don't remember you. What exactly is the philosophy behind that? That is ఏమిటంటే కథ ఏమిటంటే ట్రై టు ఫర్గెట్ ఆల్ అన్నెసరీ థింగ్స్. ఓకే, మనుషులు కూడా అవసరమైతే అవసరం లేకపోతే ఫర్గెట్, లేకపోతే అన్నెసరీ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మీరు గో ఆన్ యువర్ బ్రూడింగ్ థింగ్స్ అండ్ బుర్రపాటు చేస్తుంది. అది కాదు, అది చెప్పినంత సులువు కాదు అది. ఎందుకంటే నీకు థాట్ ఒకటి వస్తుంది, ఆ థాట్ ఈజ్ యూస్లెస్ థాట్ అని నీకు తెలుసు. యూ వాంట్ టు ఇరేజ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ ఇరేజ్ ఇట్ దెన్ ఇట్ విల్ గో ఆఫ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మూమెంట్ లో మళ్ళీ వస్తుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ మూమెంట్ లో అలా చేయగా ఆ థాట్ పోతుంది, ఇక రాదు. And also he says the thought itself is very destructive antaru aina. Thought itself is enemy antaru. Thought itself is enemy. But we cannot stop it, we cannot do anything about it. It keeps on coming. You cannot do, but you can ignore it. We have to ignore it. Okay. You cannot do anything about it. You have to try to ignore it. Don't build it up. దాని మీద బిల్డప్ చేసాలంటే పొరపాటు అవుతుంది. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎవరన్నా వేరే వాళ్ళు అడుగుతారేమో చూద్దామండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అక్క బాగున్నారు కదా మురళి? అందరం బాగానే ఉన్నాండి. ఓకే సార్, రఘుకుమార్ గారు. సార్ రామ్ జయరామ్ సార్. ప్లీజ్ రామ్ జయరామ్ గారు మాట్లాడండి. ఎక్కడున్నారు? ఇప్పుడే వచ్చాను సార్ ఇంటికి. ఎక్కడున్నారు కాదు, బస్ లో ఉన్నాను. ఇంటికి వచ్చారా? అయితే ముందుగా రఘుకుమార్ గారికి ఒక థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే రఘుకుమార్ గారు సార్, తర్వాత రాయుడు గారికి, తర్వాత భారత్ గారికి అందరికంటే ముందు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, అంటే టైం లేదు. రఘుకుమార్ గారు ఒక్క 2 నిమిషాలు సార్. ప్లీజ్ మాట్లాడండి. సార్, యూజీ గారు ఇవాళ అది ఏంటో తెలియదు కానీ మన యాక్టర్ రాజనాల గారి 100వ జయంతి ఇవాళ. రాజనాల కాళేశ్వరరావు. సో ఆయన 100వ జయంతి అంటే ఆయన కింగ్ ఆఫ్ విలన్స్. అంటే నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే, యూజీ గారిని కూడా అలా చూశారు జనం, రివల్యూషనరీ. సో ఇక్కడ మనకి మొన్న టాక్ లో మృదుల గారు ఒక మాట చెప్పారు, కృష్ణశాస్త్రి గారి గురించి చెప్తున్నప్పుడు, ఏది చూసినా గానీ ఆ భావం. ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ నథింగ్ వితౌట్, అదేంటంటే అద్వైత ఫిలాసఫీ చెప్పారు ఆవిడ. అంటే కృష్ణశాస్త్రి గారు దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వితౌట్ ఎ సెకండ్. సో ఏది కనపడ్డా కానీ అదే ఆ రాముడే. అలాగా ఆవిడ తీసుకొచ్చినప్పుడు 2 భావాలు నాకు కలిగినాయి. యూజీ గారిని ఏమో శ్రీశ్రీకి యూజీ సరిపోతాడు, కృష్ణమూర్తి గారికి, కృష్ణశాస్త్రి గారికి ఏమో జేకే సరిపోతాడు అనిపించింది. భారతి గారు కూడా ఈ ఫిమినైన్ టైప్ లో జేకే గారు ఉంటారు. తర్వాత ఈ మాస్కులైన్ ఫాదర్ తత్వం అంటే తండ్రి తత్వంలో యూజే ఉంటాడు, మాతృతత్వంలో జేకే ఉంటాడని చాలా సార్లు ఆవిడ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. తర్వాత ఇకపోతే మెయిన్ గా నేను గమనించింది, నాకు చిన్నగా తెలిసింది, ఎందుకంటే పెద్దలు ముక్తేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు, బాలమోహన్ దాస్ గారు ఉన్నారు, చాలా మంది ఉన్నారు. ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్. భారతి గారు కూడా వింటుంటారని నేను అనుకుంటాను తప్పకుండా. అయితే ఇక్కడ యూజీ గారిది ఒకటి గమనించాను సార్, నాకు అర్థమైంది, వెదర్ ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఐ డోంట్ నో. బాల్యం నుండి కూడా ఆయన, ఆ బాల్యం నుంచి కూడా ఆయన
ఎంత దగ్గరగా గ్రహించారో, ఒక్క శబ్దం ఒక నోట్లోంచి వచ్చిందంటే కూడా దాన్ని పరీక్షించి చూశారు ఆయన. ఆ పరీక్షించి ఎందుకు చూశారు? ఆ డైకాటమీ, ఆ వైరుధ్యం ఆయనకి కనపడింది. వీళ్ళు చెప్తుంది ఒకటి, చేస్తుంది ఒకటి. అది వాళ్ళ తాతగారింట్లోనే ఆయనకు కనపడింది. అది అయిపోయిన తర్వాత 7 summers he has spent with స్వామి శివానంద ఇన్ రిషికేశ్. ఆ టైంలో అక్కడ ఆయనకి వైరుధ్యాలు కనపడ్డాయి. ఈ స్వామీజీలు చెప్తుంది వీళ్ళ ఆహార వ్యవహారాల్లో, అంటే ఎక్స్పెషల్లీ ఆహారంలో వీళ్ళు ఏదైతే వద్దంటున్నారో అది తీసుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పచ్చళ్ళు. ఎందుకు నేను ఇంత డీటెయిల్ గా చెప్తున్నానంటే, చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే ఒక సందర్భంలో మా గురువు గారు ఏం చెప్పారంటే, గురువు చేసే చేష్టలు సామాన్యులకు అర్థం కావు. ఎందుకు అట్లా జరిగింది, ఆయన ఇలా ఎందుకు చెప్పి అలా ఎందుకు చేశాడంటే, ఆయన స్టేజ్కి వెళ్తేనే నీకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ యూజీ గారిని కూడా చాలా మిస్అండర్స్టూడ్ అని నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 7 summers ఆయన మన రిషికేశ్ స్వామి శివానంద్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు 14 to 21 years లో ఆయన చేసిన స్పిరిచువల్ సాధన వేరొకళ్ళు చేసి ఉండకపోవచ్చు అని నా నమ్మకం. ఎందుకంటే అంత తీవ్రంగా ఆ ఏజ్ లో, అంటే 14 years అంటే ఆయన పుట్టింది ఎప్పుడు సార్? 1918. 1980కి 14 years అంటే చూడండి మీరు, ఇట్ మే బి అరౌండ్ 22 years. అంటే 1922కి ఆయన అక్కడికి వెళ్ళాడు. అక్కడికి వెళ్ళి 7 summers అంటే మీరు అది జస్ట్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ కమ్ టు ఏ కన్క్లూజన్. తర్వాత ఇంకొకటి మెయిన్ థింగ్ మీరు గమనించి చూడండి, 21 yearsకి ఆయన ఈ వెంట రమణాశ్రమం. రమణాశ్రమంకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక అబ్బాయి 21 years, మీరు చరిత్రలో రమణ మహర్షి అట్లా మాట్లాడింది నేను చూడలేదు. నేను ఎక్కడ మళ్ళా ఆయన లైఫ్ టీచింగ్స్ లో కానీ ఆయన హిస్టరీలో కానీ నేను ఎక్కడ నాకు తారసపడలేదు. అక్కడ ఈయన కూర్చున్న తర్వాత ఈయనకి ఏమీ అనుభవం కానీ, లేకపోతే అందరూ ఎందుకు వచ్చి కూర్చుంటున్నారు అలా ఏదో అనిపించింది. రమణుల వంశీ చాలాసేపు కూర్చున్నారు. ఇంకా వచ్చిన తర్వాత రమణ మహర్షి వెళ్ళిపోయి లెగిస్తున్నప్పుడు ఈయన ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, ఆయన వినిపించుకోలేదు. అది మళ్ళీ అడిగారు ఈయన. అది ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో నేను చదివిన పుస్తకంలో నేను కోట్ చేస్తున్నాను. దిస్ థింగ్ కాల్డ్ మోక్ష, కెన్ యూ గివ్ ఇట్ టు మీ అని ఈయన అడిగారు. ఆయన వినిపించుకోలేదు. మళ్ళీ ఈయన అడిగారు, అంటే ఈయన అంటే యూజీ, దిస్ థింగ్ కాల్డ్ మోక్ష, కెన్ యూ గివ్ ఇట్ టు మీ అని మళ్ళీ ఆయన అడిగారు. అడగగానే ఆయన ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి, ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ బట్ కెన్ యూ టేక్ ఇట్ అని ఆయన రిప్లై ఇచ్చారు. ఈ రిప్లై ఆయన వర్డ్స్ లో చెప్పాలంటే, ఇట్ హాస్ పుట్ హిమ్ బ్యాక్ ఆన్ ది ట్రాక్. అది అక్కడ ఆయన ఏమనుకున్నారంటే, నేను మాత్రం అక్కడ గ్రహించింది, ఆయన రాసింది కూడా, హౌ ఎరగంట్ హీ ఈస్, హౌ కెన్ హీ డిసైడ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రిసీవ్. ఎందుకు ఆయన ఇట్లా అన్నాడు? తర్వాత ఇంకొకటి ఆయనకు అనిపించింది ఏంటంటే, ఆయన దగ్గర ఉన్నదేంటి, నా దగ్గర లేనిదేంటి. దట్ ఈస్ ఏ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ యూజీస్ లైఫ్. దెన్ హీ లెఫ్ట్. అండ్ ఇందాక ఎవరో చెప్పారు, ఆయన ప్రతిదాన్ని డెమాలిష్ చేస్తుంటారు, అది చేస్తుంటారు, ఇది చేస్తుంటారు, అది చేస్తుంటారు, ఇది చేస్తుంటారు. అంటే అదంతా అయింది. అది అయిన తర్వాత మాట్లాడుతున్నాడు. అది అయిన తర్వాత 1943లో ఆయన మ్యారేజ్ అయింది సార్. 1939లో ఆయన రమణ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళారు. 1943లో యూజీ గారు మ్యారేజ్ అయింది. 1947 to 53 జేకే గారితో ఉన్నారు. జేకే గారితో ఉన్న తర్వాత అదే మళ్ళీ ఆయనతోటి జేకే ఇస్ మై టీచర్ అని కూడా చెప్పారు ఆయన. అక్కడి నుంచి ఆయనకి అది కూడా సాటిస్ఫై కాలే. అంటే ఆ బర్నింగ్ చూడండి మీరు, ఆ బర్నింగ్ క్వెస్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్ మోక్ష, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ విత్ ది అదర్ పర్సన్, వై ఇట్ ఈస్ అవాయిడింగ్ మీ అనే ఆ క్వెస్ట్ చూడండి. అక్కడి నుంచి ఆ మ్యారేజ్ 1943లో అయిన తర్వాత, 53లో అయిన తర్వాత, 55లో యుఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత, అబ్బాయి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ 5 years అయిపోయిన తర్వాత, అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఈ ఫస్ట్ దీంట్లో ఒక టాక్ ఇచ్చారు బెంగళూరులో, ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్. అది ఎక్కడ ఇచ్చారంటే 1972, ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ టాక్ ఆఫ్ యూజీ ఆఫ్టర్ హిస్ కెలామిటీ. ఈయన ఒక్కడే ఆ మోక్ష నిర్వాణానికి ఇచ్చిన పదం కెలామిటీ. ఇంతవరకు చరిత్రలో ఎవరు ఇవ్వలేదు ఆ మాట. నిర్వాణం అన్నారు, మోక్ష అన్నారు, ఎన్లైటన్మెంట్ అన్నారు, ఆత్మ సాక్షాత్కారం అన్నారు. కానీ ది ఓన్లీ పర్సన్ హూ హస్ యూజ్డ్ దట్ వర్డ్ కెలామిటీ ఈజ్ ఓన్లీ యూజీ. తర్వాత రెండోది, రమణ మాస్టర్ ఎంటైర్ హిస్టరీలో
ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఫైండ్ అవుట్ హుయామై అనే చెప్పారు కానీ నాన్ ఎవరు అదే దాన్నే చెప్పారు కానీ ఇట్లాగా ఐ కెన్ గివ్ ఇట్, కెన్ యూ టేక్ ఇట్ అనేది ఎక్కడ రాలేదు. అదొకటి ఇంపార్టెంట్, అంటే మన అనాలిసిస్. తర్వాత రెండోది, ఈయన ఈ టాక్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ టాక్ ఆఫ్ యూజీ ఆఫ్టర్ హిస్ కెలామిటీ వాజ్ గివెన్ అట్ ది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వరల్డ్ కల్చర్ బెంగళూరు ఇన్ ది ఇయర్ 1972. అది మనకు పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంది, అంత ఎవరు కావాలంటే అది చూడొచ్చు. తర్వాత రెండోది ఏంటంటే, ఆయన యూజీ కుడ్ నాట్ అండ్ డిడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్డ్ కెలామిటీ. ఆ వర్డ్ ని ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. In response to queries, he maintained that it happened in spite of his preoccupation with and search for enlightenment. He also maintains that calamity had nothing to do with his life up to that point or with his upbringing. Calamity happening to him as a matter of chance. Chudandi ela chepparu. And he insisted that he could not possibly in any way impart that experience to anybody else. See the authority of his, అంటే అథారిటీ అని కాదు, ఆయన ఎంత నిష్కపటం, ఆయన చూశారు కాబట్టి ఈ యొక్క వైరుధ్యాలు సొసైటీలో వీళ్ళు చెప్పేది చేసేది ఏంటంటే, టీచింగ్ ఈజ్ వన్ అండ్ ఓన్లీ థింగ్ సార్. అద్వైతం ఎప్పుడైతే ఇచ్చేసారో ఆదిశంకర్లు వారు, దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ వితౌట్ ఎ సెకండ్ అంతా, ఎవరు చెప్పినా అదే చెప్పాలి. ఎందుకంటే జయకృష్ణమూర్తి చెప్పినా కానీ అదే చెప్పారు. కాకపోతే ఆయన ఏమన్నాడు జయకృష్ణమూర్తి, నువ్వు ఈ ఇంటెలెక్చువల్ అనాలిసిస్ ఇవన్నిటితోటి నువ్వు దాన్ని చేరుకోలేవు. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ కాన్షియస్నెస్. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది సబ్జెక్ట్, అంటే సబ్జెక్ట్ అని కాదు, త్రూ అబ్జర్వేషన్, త్రూ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పేసి 3 ముక్కల్లో ఆయన కోర్ ఆఫ్ ది టీచింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పాడు. కాకపోతే యూజీ గారు అది కూడా చెప్పలేదు. యూజీ గారు ఏంటంటే, నువ్వు చూస్తున్నావు అది. అందుకంటే నేను కూడా ఆయనది ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ నేను చదవలేదు, ఎందుకంటే మా గురువు గారు కనపడిన తర్వాత నేను తర్వాత ఈ రామకృష్ణ పరమహంస, తర్వాత రమణ మహర్షి, తర్వాత జేకేస్ ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఇంకా మనం ఒకటి చూసుకోవాలి మన దారిలో మనం అని చెప్పాను. తర్వాత లాస్ట్కి ఒకటి ముగిస్తాను సార్, అంటే టైము 7:23 అవుతోంది. చలం గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన ఆత్మకథలో పేజ్ 203 ఆయన లాస్ట్ 2 పేరాస్ చదువుతాను సార్. ఇది స్త్రీ విషయం కాదు కనుక మీరు ద్వేషం లేకుండా చదువుతారని ఆశ. అయినా ఇది స్త్రీ విషయమే. ఈ సృష్టి ప్రారంభం కావాలంటే స్త్రీ పురుష విభజన కావాల్సిందేనని భగవద్గీతలో రాశారు. ఈశ్వరుడు స్త్రీ పురుష హృదయాల్లో బంధితునైనాడు. ఆ బంధంకి అయితే గాని ఆ పురుషుడికి స్త్రీకి కూడా మోక్షం లేదు. కానీ అక్కడ చూడండి, ఆయన చలంగారు బ్రాకెట్ లో యూజీ క్షమించండి అన్నాడు. చూసారా, యూజీ క్షమించండి అంటే ఏంటి? యూజీ హెస్ సెడ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ కాల్డ్ యాజ్ మోక్ష. అక్కడ చలవంతటి వాడు ఆ పుస్తకం రాసి ఆ లాస్ట్ పేజ్ 203 ఆయన అది చలం ఆత్మకథ. ఆ ఆత్మకథలో ఈ 2 పేరాలు రాసిన తర్వాత బ్రాకెట్ లో యూజీ క్షమించండి అని రాశారు. అంటే ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆయన టీచింగ్ మాటల్లో పెట్టడానికి కానీ బియాండ్ ది కాంప్రహెన్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ థాట్ అది తెలుసు. తర్వాత ఆయన వర్డ్ యూజ్ చేసింది ఆ వర్డ్ కెలామిటీ. తర్వాత ఆయన ఎంతసేపు కూడా అది బయోలాజికల్, ఆ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ కస్టడీ ఆఫ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఎ హిస్టారికల్ ఆబ్జెక్ట్, ఆ విధంగా ఆయన ఎంతసేపటికి అదే చెప్పారు కానీ ఇంకా వేరేది ఏమి చెప్పలేదు సార్. చెప్పకుండా నేను ఏమి ఇవ్వలేను, కాన్ గివ్ ఎనీథింగ్. సో ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే, అమితాబ్ బచ్చన్ది ఒకటి మీకు ఈ మన చిన్న ఉర్దూ షాయరీలో ఒకటి చెప్తాడు ఆయన. అంటే యూజీ గారికి అది బాగా అన్వయిస్తుందనే ఉద్దేశంతో నేను చెప్తున్నా. ఐ మేబీ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, ఐ డోంట్ నో. ఆయన ఏమంటాడంటే ఆ దాంట్లో అచ్చేనే అచ్చా కహా और बुरे ने बुरा कहा मुझे, अच्छे ने अच्छा कहा, बुरा ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितना जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें. సో ఇక్కడ యూజీ గారికి ఇది యాప్ట్ గా అన్వయిస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను సార్. సో కైండ్ ఆఫ్ యూ, థ్యాంక్ యూ. రాయుడు గారికి, ముందు భారతి గారికి, తర్వాత రాయుడు గారికి, తర్వాత రవికుమార్ గారికి, మిగతా పెద్దలందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్.
థ్యాంక్ యూ రామ్ జయరామ్ గారు. మీరు మాట్లాడడం ద్వారా చాలా మందికి యూజీ మరింత విస్తృతంగా అర్థమయ్యారు. అర్థం కావడం కష్టమైనా సరే కొంత మేరకైనా మీ ప్రయత్నం బాగా పనిచేసింది. అయితే నేను గమనించింది ఏమిటి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో చాలా మందికి ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు యూజీ గురించి. అందువల్ల ప్రశ్నలు కొద్ది మంది నుంచే వచ్చాయి. సో ఫైనల్గా ఒక కంక్లూజివ్ రిమార్క్స్ ఇవ్వమని కోరుతూ రాయుడు గారిని ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేసే ముందు ఒక 5 minutes మీరు కంక్లూజివ్ రిమార్క్స్ ఇవ్వమని రాయుడు గారిని అడుగుతున్నాను. నేను బట్టి మ్యూట్ అవుతాం లేదు కదా? లేదు, ఉన్నారండి, ఉన్నారు, మీరు లైన్లో ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నా మాట వినిపించదు కదా? వినిపిస్తోంది, మాట్లాడండి. నేను మాట్లాడలే. మీరు కంక్లూజన్ అండి, ఇంకా ఓన్లీ కంక్లూజింగ్ రిమార్క్స్. అందరూ పెద్దలే ఉన్నారు, అందరికీ చెప్పిందేను, అందరికీ తెలిసిందేను, తెలిసిన విషయాలే మరోసారి చెప్పడం అనేది ఇట్ రిమైండ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. నేను మొదటి నుంచి ఒకటే బిలీవ్ చేస్తానండి, పర్టికులర్లీ అది యూజీ కలిసిన తర్వాత ఇంకా బాగా స్ట్రాంగ్ అయింది. అది ఏమిటంటే చూడమన్నాడు, అక్కడున్న అన్నమాచారి ఫోటో చూడమన్నాడు, దాని గురించి ఆలోచన, కథ చెప్పొద్దు, దాని గురించి కథ చెప్పడంతో తిట్టాడు పట్టుకున్నాను. ఎందుకు చెప్తున్నావు అంతాను? అది నాకు బాగా అర్థమైంది. నేను దేని గురించి పట్టించుకోను, మూవీలో అయినది మటు అన్ని మర్చిపోతాను, పాస్ట్ అంతా మర్చిపోతాను. ఏదైనా అడిగితే ఎన్నో చెప్పాడు ఆయన, గోవాలో తిరుగుతున్నప్పుడు, అప్పుడు నాకేం గుర్తులేదు, ఐ జస్ట్ డ్రాప్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఎందుకంటే వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అని చెప్తాడు. ఎందుకంటే టైం పాటు చేసుకోవడం, పడుకోకుండా బీ కామ్ అండ్ బీ అలర్ట్ అండ్ లివ్ యువర్ లైఫ్ యాజ్ పీస్ఫుల్లీ యాజ్ పాసిబుల్. నాకు 86 ఏళ్ళు, నాకేముంటుంది ఇంకా అంతకంటాను. అందరికి కూడా చెప్పేది అదే నేర్చుకోవాలి. అంతే, అది నేర్చుకుంటే చాలు. మనం ఎలా బతకాలో తెలుస్తుంది. మనం ఎలా బతకాలో మనకు తెలియాలి కదా. ఒకటి చెప్పినప్పుడు బతకడం కాదు, మనకు తెలియాలి. వీ షుడ్ నో హౌ యూ హావ్ టు లివ్, వాట్ ఈజ్ అవర్ డిఫెక్ట్స్, వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. దాన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది ఆటోమేటిక్. నా పరిస్థితి అడిగారుగా, నా పరిస్థితి నేను చెప్పాను. నేను దేని గురించి బాధరాను. ఓకే సార్, ఓకే. అదంటే ఇంతకంటే చెప్పేంత గురువు, చెప్పేంత కట్టేస్తున్నాను నేను కాదు. నేను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, మేము ఫస్ట్ టైం మా సెషన్స్ లో యూజీ గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము అది మీ ద్వారా జరిగింది. అలాగే రామ్ జయరామ్ కూడా చాలా మంచి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చారు డిస్కషన్ కి. సో థ్యాంకింగ్ యూ ఫర్ యువర్ వాట్స్ కాల్డ్ స్పేరింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ అట్ దిస్ స్టేజ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ and sharing thoughts on UG. It's a very wonderful thing. I thank you on behalf of the Center for Social Dialogue and also on my personal behalf. I thank you all the participants who have participated today in the discussion and made it a wonderful evening. So we will meet once again next Friday with some different thoughts. Welcome, sir. Have a good evening and good dinner. Thank you all. Thank you. Thank you. Bye. Bye, sir.